سے گزارش ہے کہ اسٹیج تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے یہ بات عرض کروں کہ عزیز محترم شیخ کفایت اللہ سنابلی اور شیخ عبدالشکور مدنی صاحبان کی سرکردگی میں سلفی منہج کے احیاء اور اس کی نشر و اشاعت کا جو حقیقی اور اوریجنل کام ہو رہا ہے، اس میں صرف آواز نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے۔ آواز بھی ہے اور عمل بھی ہے، دونوں ہیں۔ اس کے بعد میں جو عنوان ہے میرا، خلافت و ملوکیت پر تبصرہ۔ عنوان بہت صبر آزما تھا، میں نے اسے 4 پوائنٹ میں کر دیا ہے۔ دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت، نظریہ، ماخذ، تطبیق اور اثرات۔ اب جہاں تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ پہنچیں گے۔ کتاب پر تبصرہ ہے اور وہ بھی ایک معرکۃ الآراء کتاب پر ہے۔ کتنے سارے جوانب ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب پر جب سے لکھی گئی ہے تب سے بڑی لیدے چل رہی ہے۔ منتشر مواد کو ترتیب دینے کے لیے ذہن میں جو کچھ چل رہا تھا، جب بھی بیٹھا اٹھ گیا، کام ہو نہ سکا۔ بالآخر سنیچر کی شام مبارک ہوئی اور کچھ نکات مرتب ہو گئے اور کام تمام ہوا۔ سب سے پہلی چیز یہاں سے توجہ چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز جو مولانا مودودی کے بقول خلافت و ملوکیت لکھنے کی اصل محرک ہوئی، وہ یہ کہ اس سوال کا جواب کیسے دیا جائے کہ خلافت چل رہی تھی، ملوکیت کیسے آ گئی۔ ان کے بقول یہ ایک سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھی اور اپنے مخصوص نظریے کے تحت لکھی۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ مولانا مودودی کے نزدیک خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا ایک خیر کا شر میں تبدیل ہونا تھا۔ خلافت ایک خیر کی چیز تھی، وہ بدل کر کے شر میں تبدیل ہو گئی، ملوکیت آ گئی۔ ہمارے نزدیک اس کتاب کا یہ موضوع ہی غلط ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اور جب بنیاد غلط ہے تو پوری کتاب غلط در غلط کا نمونہ ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا یہ خیر کا شر میں تبدیل ہونا نہیں تھا، بلکہ بہترین کا بہتر میں تبدیل ہونا تھا۔ یعنی ایک چیز بہترین تھی، اب بہترین نہ ہو کر کے بہتر رہ گئی، یہ اصل بات ہے۔ یا بہتر تھی ایک چیز اور کمتر ہو گئی، تو یہ ایک بات ہوئی۔ اب یہ جو بہترین تھا، یہ بہتر میں جو تبدیل ہوا، اس میں جو تاریخ کی ترتیب ہے، وہ ترتیب تو مورخین کے ہاں، مولانا مودودی کے ہاں یکساں ہے۔ یعنی کیسے ہے؟ آپ حضرت ابوبکر کی طرف جاتے ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مطالبہ ہوتا ہے خون کا، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، پھر صلح حسن ہوتی ہے، پھر حضرت امیر معاویہ کے حق میں حضرت حسن دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ کی حکومت آتی ہے، پھر یزید آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب سے خلافت ملوکیت کی طرف آتی ہے، اس میں تو سب متفق ہیں۔ لیکن مولانا جب اس کی تطبیق کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، تو وہ اپنے خاص نظریے کے تحت، یعنی ان کے دماغ میں جو رنگ بھرا ہوا تھا، اس حقیقت پر وہ رنگ چھڑک کر کے غائب ہو جاتے ہیں، اور جو بھی اشکالات تھے، شبہات تھے، وہ ابھار کر کے اس میں وہ بھر دیتے ہیں۔
ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حمل الکافتی علی مقتضی النظر الشرعی فی مصالحہم الاخرویہ والدنیویہ الراجع الیہا، لوگوں کے دینی اور دنیاوی مصلحتوں کے حوالے سے شرعی نقطہ نظر سے لوگوں کی ذمہ داری کو سنبھالنا یہ خلافت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ خلافت اور ملوکیت میں اس تعریف کے لحاظ سے کیا فرق رہ گیا؟ اس تعریف کے لحاظ سے خلفائے اربعہ کا دور بھی خلافت ہے، اس کے بعد امیر معاویہ کا دور بھی خلافت ہے، یزید کا دور بھی خلافت ہے، اس کے بعد کے حکمرانوں کا جو بہت سا دور آتا ہے وہ بھی خلافت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک عہد تک خلافت کا رنگ گہرا تھا اور پھر یہ رنگ تھوڑا سا فیکا ہو گیا، اور لیکن خلافت چند سالوں کے بعد ختم ہو گئی، نبی کی تربیت چند سالوں کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ ایک انتہائی غلط نظریہ ہے۔ مولانا مودودی کی غلطی یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت کا انہوں نے دو اپنے سے بنایا ہوا خانہ زاد تصور پیش کیا، اور یہ کہا کہ خلافت خیر کی علامت ہے اور ملوکیت شر کی علامت ہے، اور امت میں بگاڑ ملوکیت سے پیدا ہوا۔ میں ایک سوال کروں گا خالی اور آگے بڑھوں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پالیسیوں پر جو آپ نے تنقید فرمائی ہے اور ان پہ اقربا پروری کا جو الزام لگایا ہے، یہ ایک ملوکیت کا دور ہے، یہ تو خلافت راشدہ کا دور ہے۔ جب بگاڑ ملوکیت سے پیدا ہوا تو عثمان، آپ کے بقول، ہم نہیں مانتے اس کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں یہ سسٹم کیسے آ گیا کہ اقربا پروری ہو رہی ہے، رشتہ داروں کو عہدے بانٹے جا رہے ہیں، ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں آپ کے بقول، اور پورے نظام کو بدلا جا رہا ہے؟ صاحب یہ تو خلافت راشدہ کا دور ہے۔ اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، باغیوں کا غلبہ ہے، سبائیوں کی سازش ہے، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں خلافت اگر ہے تو خیر ہے، ملوکیت ہے تو شر ہے۔ سوال یہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارا بگاڑ کیسے آ گیا؟ یہ تو خلافت کا دور ہے۔ اب نظریہ ہو گیا، اب آ جاتے ہیں جلدی سے ماخذ کی طرف۔ ماخذ، دوسرا بنیادی مسئلہ ہے کہ خلافت و ملوکیت کا جو مواد ہے، جو باتیں مولانا مودودی نے پیش کی ہیں، وہ باتیں کہاں سے لی ہیں؟ تو وہ تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں سے مشہور جو ہے کتابیں ابن جریر طبری کی، ابن کثیر کی، ابن الاسیر کی، ابن سعد کی، ابن عبد البر کی۔ مولانا مودودی یہاں کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس امت کے ثقہ بزرگ ہیں، تاریخ کی کتابوں میں اصول حدیث کا اصول نہیں استعمال کر سکتے ورنہ تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ کتاب کی راہ میں، یعنی جو مولانا نے کتاب لکھی ہے اس کے راستے میں عدالت صحابہ کا ایک اصول مانے تھا، کیا؟ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ اس نقطہ نظر سے مولانا چل نہیں پا رہے تھے، اسی لیے مولانا نے ایک نظریہ رکھ دیا کہ صحابہ کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں عادل ہیں، حدیث کی روایت میں عادل ہیں، باقی میں عادل کا مطلب نہیں لیا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بحث یہ نہیں ہے کہ تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، بحث وجود کا نہیں ہے، بحث ثبوت کا ہے کہ تاریخ کی کتاب میں جو کچھ موجود ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل سنت کے بڑے بزرگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے یہ جان تو لیجئے کہ انہوں نے کتابیں لکھی کس لیے ہیں، وہ جمع معلومات کے لیے ہیں یا کس لیے ہیں؟ علامہ ابن جریر طبری نے جو مقدمہ میں لکھا وہ تو پڑھ لیجئے۔ میں ایک لائن دوں گا آپ کو چلتے ہوئے کہ افسوس ہے متفق علیہ حدیثوں کا انکار کرنے والا، متفق علیہ حدیثوں کا انکار کرنے والا مختلف فی تاریخ کے حوالے سے ان صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہے جن کی حرمت قرآن کی روشنی میں قطعی ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ متفق علیہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف جن کی حرمت قرآن سے ثابت ہے ان کو ایک مختلف فی چیز سے کٹگرے میں لا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اصول حدیث کی تطبیق اگر کی جائے گی تو تاریخ ادھوری رہ جائے گی، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت کو روایات تک محدود کر دینا، یہ بھی انتہا درجے کی جہالت ہے۔ بھئی صحابہ کے معصوم نہ ہونے کا یہ مطلب کب ہے کہ صحابہ بد کردار تھے؟ معصوم نہیں تھے، گناہ کا امکان تھا، لیکن صحابہ کا کردار خراب تھا، یہ کیسے آپ مانا لے گئے؟ پھر کمال یہ ہے، یہ چار اصول جو میں نے بتایا جسے میں تبصرہ نہیں کیا کیونکہ ایک اہم بات آگے مجھے کہنی ہے، کہ
चारों उसूल मौलाना ने दीगर सहाबा के बारे में इख्तियार फरमाए और अपने शीगी फिक्र और राफिजी नवाजी के सबब जब सैयदना अली इन्हीं उसूलों की रोशनी में ज़ेरे बहस आए तो तारीखी रिवायात में उनके हवाले से भी बेसरोपा बातें थी, तो वहां उसूल बदल दिया। यानी आपने ये चार उसूल जो हमने बताए कि तारीख में मौजूद है, बड़े बुजुर्गों ने नकल किया है, उसूल हदीस का इस्तेमाल करेंगे, तारीख नहीं लिखी जाएगी। लेकिन जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेरे बहस आए तो मौलाना मौदूदी के अल्फाज हैं कि जब रिवायात दोनों तरह की हैं तो उन रिवायात को क्यों लिया जाए जो आपकी शान के मुताबिक नहीं है, क्यों ना उन रिवायात को लिया जाए जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के मुताबिक हैं। जनाबे अली हम भी तो यही कहते हैं कि जब रिवायात दोनों तरह की हैं तो क्यों ना वो रिवायात ली जाए जो सैयदना उस्मान की शान के मुताबिक हैं, क्यों उन रिवायात को लिया जाए जो सैयदना उस्मान की शान के मुखालिफ हैं, क्यों उन रिवायात को लिया जाए जो अमीर मुआविया की शान के मुखालिफ हैं, क्यों ना उन रिवायात को लिया जाए जो अमीर मुआविया की शान के मुताबिक हैं। हम भी तो यही कहते हैं। आइए एक तबसरा में पढ़ देता हूँ। खिलाफत मुलूकियत में जो शख्सियात ज़ेरे बहस आई हैं वो तारीखी से ज़्यादा दीनी हैं और मजहबी शख्सियात हैं। उन्हीं से कुरान और सुन्नत की रिवायत और हिफाजत अमल में आई है। फिर इंसानी कोताहियों के इम्कान और वक़ू को तस्लीम करते हुए उनकी हुर्मत और अदालत खुद कुरान की रोशनी में कतई है। कुरान पाक ने सहाबा की कमजोरियों का तज़किरा किया है और रसूल की हदीसों में भी सहाबा की गलतियां बयान हैं, लेकिन जो तस्वीर है, जो इमेज है, वो क्या है? तराहुम रुक्कान सुज्जदा की है, आमिनु कमा आमनन नास की है, व कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना की है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की है। ऐसी सूरत में कतई और गैर कतई में, सही और गलत में, हदीस और तारीख में जब तारुज होगा तो तरजीह दी जाएगी कतईयत को, तरजीह दी जाएगी सेहत को, तरजीह दी जाएगी रिवायत को। अगर आप कहते हैं कि फला सहाबी ने इस्लामी सिस्टम बदलने के असबाब फराहम किए और दूसरे सहाबी ने इस्लामी सिस्टम बदल डाला, तो इम्कान खता के बावजूद ये कुरान और सुन्नत की कतईयत के खिलाफ है। काजी अबू बकर इब्नुल अरबी लिखते हैं, मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा, कि जब तुम अपने खिलाफ दीनारो दिरहम का दावा उस वक्त तक तस्लीम नहीं करते जब तक दावा करने वाला आदिल ना हो, तोहमतों से पाक ना हो, ख्वाहिशात नफ्स से महफूज ना हो, तो फिर तुम सलफ के अहवाल और सहाबा के माबैन होने वाले वाकयात के मुताल्लिक उन लोगों की रिवायात किस तरह कबूल कर लेते हो जिनकी अदालत को कुजा सिरे से, जिनका दीन ही में कोई मकाम नहीं है। खिलाफत मुलूकियत का मैं खुलासा कर दूं। खिलाफत मुलूकियत के लिए मैं कहा करता हूं कि खिलाफत मुलूकियत का खुलासा यह है कि किसी आदिल, पाकबाज, नेक, मुहतरम, मुहसना खातून के बारे में किसी फाहिशा किस्म की, तवाइफ किस्म की न्यूज एंकर की बात कबूल कर ली जाए, यही खिलाफत मुलूकियत का खुलासा है, जो शायद बल्कि यकीनन जमात इस्लामी का कोई आम बंदा भी अपने लिए कबूल नहीं करेगा। जमात इस्लामी के किसी आम आलिम के बारे में अगर अखबारात में कोई न्यूज आ जाए, मुस्लिम अखबार नवेसों और न्यूज एंकरों की तरफ से कोई न्यूज आ जाए, तो मैं नहीं समझता बिला तहकीकी लोग उसे कबूल कर लेंगे। फिर समझ में नहीं आता कि जिनके बारे में किताब और सुन्नत की गवाही मौजूद है, उनके बारे में झूठे, ज़ईफ और मजहूल रवात की बातें कबूल करवाने के लिए ये लोग क्यों बज़िद हैं? इसलिए कि वो बातें किताबों में मौजूद हैं, तो तुम्हारे बारे में भी तो न्यूज में मौजूद है, अखबार में मौजूद है। मौजूदा जमाने में तारीख नवेसी, फलसफे तारीख, तारीख की तहकीक के जो उसूल मुरत्तब हुए हैं और हो रहे हैं, वो भी मौदूदी साहब की तायद नहीं करते। आज तो हकीकत पता करने के लिए कार्बन डेटिंग चल रही है, स्ट्रेटिग्राफी के जैसे तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, बैनल मौजूआती तरीके, तहकीक का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। किनके बारे में? सहाबा जैसे लोगों के बारे में नहीं, आम लोगों के बारे में। मौलाना का नुक्ते नजर क्या है कि सब कुछ जमात इस्लामी की आस्था पर चलने दो, तहकीक न करो। कुरान तो आम लोगों के बारे में कह रहा है, इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, मगर मौला खास लोगों के बारे में, सहाबा के बारे में कह रहे हैं कि फासिक गैर मासिक की तमीज करोगे तो तारीख नहीं लिखी जाएगी। भाई अगर तारीख में सच और झूठ की तमीज ही नहीं करनी है, तो फिर ये जमाती लोग औरंगजेब और दूसरे मुगल हुक्मरानों की जो तारीख बदली जा रही है, उस पे अखबारों में चिल्ला क्यों रहे हो? डिबेट में क्यों जा रहे हो? मुकालमे क्यों कर रहे हो? जो बातें आज लोग फस्ताई ताकतें पेश कर रही हैं, वो बातें भी तो किताबों में मौजूद हैं। किस कदर ताज्जुब की बात है कि मौलाना तहकीक पर आते हैं तो बुखारी मुस्लिम की रिवायात को अफसाना बना देते हैं, और जब मानने पे आते हैं तो अफसानों और नाविलों को तारीख बना देते हैं।
इनकार पर आते हैं तो 3 झूठ की रिवायत रद्द कर देते हैं और अंबिया की शान घटने लगती है, और मानने पे आते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नबूवत से पहले शिर्क साबित कर देते हैं। ये मौलाना मौदूदी है। इस तरीके से इन्होंने जो काम किया है, एक मुकद्दस रामायण इन्होंने तैयार किया है। 4 मिनट है, मैं इसमें बात को समेटूंगा। एक मुकद्दस रामायण उन्होंने तैयार किया है। फिर क्या हुआ कि सब कुछ रजी अल्लाह अन्हु के साए में हुआ। मौलाना मौदूदी ने गाली दी, मौलाना मौदूदी ने इल्जाम लगाया, लेकिन रजी अल्लाह अन्हु कहना नहीं छोड़ा। मैं एक बहुत खराब मिसाल है, मैं इशारा कर दूंगा, देहात के लोग जानते हैं, कहते हैं फलाना चीज करते जाए और पद राखे जाए, यानी उसकी बुराई और उसकी बेइज्जती करते जाओ, लेकिन चाचा चाचा कहते रहो, चाची चाची कहते रहो, और सारी बुराइयां करते जाओ। मौलाना मौदूदी ने खिलाफत मुल्कियत में यही किया है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कह कह करके, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु कह कह करके जो कुछ किया है वो इसी तरह का फसाद किया है। और जब उनसे एतराज किया गया कि देखिए आपकी किताब पढ़ के तो कुछ लोगों ने अमीर मुआविया को रजी अल्लाह अन्हु कहना छोड़ दिया, तो मौलाना मौदूदी का जवाब ये था कि मैंने तो अपनी किताब में रजी अल्लाह अन्हु लिखा है, मेरी क्या गलती है। भाई ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मौलाना मौदूदी बड़े मुनाफिक किस्म के इंसान थे। एक तरफ कहते थे औरत की क़ियादत दुरुस्त नहीं है, मगर पड़ोस में जब फातिमा जनाह जो है इलेक्शन में उठती हैं तो उनकी तायीद फरमाते हैं। मौलाना के ताल्लुक से कई लोगों ने लिखा कि नमाज में कोताही करते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके यहाँ दयूसियत थी, घर में नौजवान खादिम आते थे और खवातीन पर्दा नहीं करती थी, और किताब इन्होंने पर्दा पे लिखी है। मौलाना की औलाद में भी दीन का बड़ा इन्हिराफ पाया जाता। मौलाना जमाती पॉलिसियों में आमरीयत रखते थे, एक गिरोह इसीलिए अलग हो गया। ये वो बातें हैं जो मोतबर रावियों से मनकूल हैं और लोगों ने इस पे लिखा भी है। ताहम मौलाना के तकवा की बात ही अलग है, और रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया। मैं ऐसा कहूं तो मानोगे आप? मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुनाफिक थे, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुरे थे, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह बड़े दयूस थे। और जब मुझसे कोई कहे कि वो तो बहुत बुरा शख्स था, आपकी बात से असर ले लिया है, तो मैं कहूं मैंने तो उनको रहमतुल्लाह अलैह कहा है, मैंने तो उनको हर जगह रहमतुल्लाह अलैह कहा है। ये क्या तरीका है? मैं कहता हूं जमातियों बताओ ये मिर्ची कैसे लगी। यहां तक मैं कहां तक पहुंचा? नजरिया और माखज और थोड़ी सी बात तत्बीक और असरात पर। मैं चाहता हूं कि अब यहीं से बात खत्म कर दूं। मौजू बहुत तूल तवील है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, और एक मुश्किल तरीन मरहला था मेरे लिए। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हुई कि एक सरसरी सा तबसरा खिलाफत मुल्कियत की किताब पर आए। मैं एक नसीहत करना चाहूँगा, यहाँ तलबा बहुत सारे मौजूद हैं, कि खिलाफत मुल्कियत की तारीख़ी और शरई हैसियत जो मौलाना मौदूदी की किताब के जवाब में लिखी गई है, उसको 3-4 बार पढ़िए। पढ़ने का तरीका यह है कि पहली बार शेख सलाहुद्दीन यूसुफ की किताब पढ़िए, फिर खिलाफत मुल्कियत पढ़िए, फिर मौलाना की सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की पढ़िए, और फिर पढ़िए और फिर पढ़िए। इस तरीके से 4 बार हो जाएगा। जितने निकात हैं वाज़े हो जाएंगे। आप इजाफा कर सकते हैं, हज़फ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बुनियादी किताब है शेख की, आप इससे इस्तिफादा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।